గుర్తుకొస్తున్నాయి గుర్తుకొస్తున్నాయి. ఎదలోతులో ఏ మూలనో నిదురించు జ్ఞాపకాలు నిద్రలేస్తున్నాయి గుర్తుకొస్తున్నాయి గుర్తుకొస్తున్నాయి. ఈ గాలిలో ఏ మమతలో మా అమ్మ మాటలాగా పలకరిస్తున్నాయి గుర్తుకొస్తున్నాయి గుర్తుకొస్తున్నాయి. धिगुणार्णवं यतेन्द्रप्रवरणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं. श्रीगुरुभ्यो नमः. हरि ओम. श्री महासरस्वती देवताये नमः. ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं अर्घ्यं समर्पयामि मुखे शुद्धाचमनीं समर्पयामि स्नापयामि शुद्धोदकस्नानम् आभोष्ठामयो भवस्तानो ऊर्जे ददातन महेरणा योमस्य पदमोरसस्तस्य पायेदेनः वशदेरेव मातरः तस्मारङ्गमामहो यस्य क्षया यत्राः सवसना नरुषाविधेनो सुदकाः पूयमानः अभिचन्द्रावर्तवेन हिरण्यविश्वाः हृदिनोः देवसोमा वस्त्रं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्साहं पुरस्तादो आयुष्यमग्रीं प्रतिमञ्जुभ्रे यज्ञोपवेदं समर्पयामि हरिद्रं समर्पयामि कुङ्कुमविलेपनं समर्पयामि तथा परिमलधूपमाग्रापयामि वनस्पतिर्भवेदानां धूपोऽयं प्रतिगुह्यतां मङ्गलकरधूपमाग्रापयामि साक्षात् दीपं दर्शयामि साज्यमेकार्थसंयुक्तं अन्या योजितं प्रियं गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्याद्घोरा दिव्यज्योतिर्नमोऽस्तुते. दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमनीं समर्पयामि अथ नारिकेलनैवेद्यं ददातु. वामे हस्ते च दिव्याम्बरकनकमयं पुस्तकं ज्ञानगम्यं सावेणां नादयन्तीं स्वकरकरजपेस्यास्त्रविध्यानशब्दैः क्रीडन्तीं दिव्यरूपां खन्दरे मुभासे. श्रीमहासरस्वती देवताये नमः. सत्यं दर्देन वञ्चामि अमृतमस्तो अमृतो वस्तरणमसि. श्रीमहासरस्वती देवताये नमः. नारिकेळ कदलीफल काश्मीरफल निवेदनं समर्पयामि. ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा. मध्ये मध्ये अमृताभिधानमसि उत्तराभूषं समर्पयामि. हस्तो प्रक्षालयामि पादो प्रक्षालयामि शुद्धाचमनीं समर्पयामि अथ ताम्बूलम् भोगीफलयजकर्पूरे नागवल्ले दलरितं मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं समर्पयामि. दक्षिणार्थे ताम्बूलं समर्पयामि. विशाम्भवी शङ्करप्रिये मया भक्त्या कृतां पूजां गृहालक्ष्मीं सुरेश्वरे. एकदैवं यजमानः यस्तेजो ददाति
पर्याप्यानन्तरायाय सर्वस्तोमोतिराष्ट्रवत्तमहर्भवति सर्वस्याप्ते सर्वस्य जत्ते सर्वमेव देनाप्नोति सर्वं जयते। श्री महालक्ष्मी देवताय नमः, महासरस्वती देवताय नमः। मंगल नीराजनं दर्शयामि, रक्षां धारयामि, नमस्करोमि। श्री माता महा इंदिरारमण गोविंद गोविंद। आनंद कर्पूर नीराजनं दर्शयामि, रक्षां धारयामि, नमस्करोमि। అందరూ కూడా మీ ప్రదక్షిణ చేసేసి అక్షంతలు వేసి నమస్కారం చేసుకోండి. యాని చాతాని దాని ప్రణశ్యంతి ప్రదక్షిణ పదే పదే పాపం పాపకర్మాహం భావాత్మా పాప సంభవః త్రాయిమాం కృపయా దేవ శరణాగత వత్సల. శ్రీ మహాలక్ష్మి మహాసరస్వతి దేవతాయే నమః. ఆత్మ ప్రదక్షిణ నమస్కారాన్ సమర్పయామి. పునః పూజాం చ కరిష్యే. मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं परमेश्वराय पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते। अनया ध्यानवाहनादि षोडशोपचार पूजान् भगवान् सर्वात्मक श्री महालक्ष्मी प्रसाद संपूर्ण अनुग्रह कटाक्ष फलसि ಗುರುಗಳನ್ನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುವಂತಹ ಸ್ವಾಗತ. 1997-98ನೇ ಸಾಲಿನ SSC ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾಗಿ ಕೋರ್ತೇವೆ. ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಕಾಸಿಂಬಿ ಅವರಿಂದ ಪುಷ್ಪಗೋಲಂಕರಣೆ ಸ್ವಾಗತ. ಕಾಸಿಂಬಿ ಮೇಡಮ್ ಬರ್ರಿ. ಬೇಕು BY ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವರು ಪ್ಲೀಸ್ ಸರ್ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ರಿ. ತಾಯಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಂದ నెక్స్ట్ ఆదం భాష సార్ ప్లీజ్ సార్ వేదిక మీద వచ్చి పుష్పగుచ్చల మూలక స్వాగతం సుస్వాగతం. ప్లీజ్ సార్ అండి. శ్రీనివాసులు గారు వీడిగా శ్రీనివాసులు అలాగే నరసయ్య సారు ఇది పండిట్ కాదర్భాష గారు. బళ్ళారి రవి ಪುಷ್ಪ ಗುಚ್ಚದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಬೇಕು. ರವಿ వేణుగోపాల్ సారు సార్ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ మీరు. అలాగే జటిమూర్తి ಅವರಿಂದ ಪುಷ್ಪ ಗುಚ್ಚದ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಬೇಕು ಸರ್. ಅವರಿಗೆ ಜಟಿಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಬರ್ರಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಸರ್. ಹನುಮಂತ ಸರ್ ಯಗಟಿ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಂದ ಪುಷ್ಪ ಗುಚ್ಚದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಬೇಕು. ಮಂಜು ಅವರೇ ಮೇಲೆ ಬರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಮೇಡಮ್ ಸೈಡ್ ಕೊಡಿ ಸರ್. ಇನ್ನ ನಮಗೆ ಬೀರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಗುರುಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಬಂದಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಿದ್ದೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದಂತಹ ಹುಡುಗನ ಗೆಳೆಯರ
ಭೈರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗುರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆದು ಬೆಳಕು ಮೂಡಲಿ. ನಿಮ್ಮಗಳೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗಕ್ಕೂ ಅವರ ಜೀವನ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಬೆಳಕಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದು ಹರಸಿ ಈ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ ಸರ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದಾವೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವು ಕಳಕ್ ಬಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಾವು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾರ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬಿಡಲ್ಲ ಹೇಳ್ರಿ ಸರ್, ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೆಳಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಸೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ. ತಮಸೋಮಾ ಜ್ಯೋತಿರ್ಗಮಯ ಮೃತ್ಯೋರ್ಮಾ ಅಮೃತಂಗಮಯ ಓಂ ಶಕ್ತಿಗೆ दीपं ज्योति परब्रह्म दीप सर्वोत्तमोपः दीपेन साध्यते वर्तिं प्रातःदीपं नमोऽस्तु ते. ಓಕೆ. ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಕೇವಲ ಹಣತೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಬಾಳನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಮಗೆ ಧಾರೆ ಎರೆದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೆಳಕಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಗುರುಗಳನ್ನ ಈ ದಿನ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ತಾ ಓಕೆ. ಇದೀಗ ತಾನೇ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ಗುರುಗಳಾದ ಬೀರಪ್ಪ ಸಾರ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ಕೂಡ ಕರೆದವರನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು. ಬೀರಪ್ಪ ಸಾರ್ ಅವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಸಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರಿಂದ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛದ ಮೂಲಕ ಬೀರಪ್ಪ ಸಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು गणनायकाय गणदैवहे गुणशरीराय गुणमण्डिताय गणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशाणाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशाणाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि गानचतुराय गानप्राणाय गानान्तरात्मने गानौचुकाय गानमत्ताय गानौचुकमनसे गुरुपूजिताय गुरुदैवताय गुरुकुलात्वायिने गुरुविक्रमाय गुह्यप्रवराय गुरवे गुणगुरवे गजेशाणाय बालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौराय श्रीगणेशाय धीमहि ओम श्री गुरुभ्यो नमः. ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ
ಈಗ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದ ಘಟ್ಟ. ಈ ದಿನ ನಾವೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬವನ್ನು ತರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ ಕಾರಣ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಗುರುಗಳನ್ನ ಕೇವಲ ಕರೆಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಲಂತಹ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತವರೇ ಗುರುಗಳು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ದಿನ ಪಾದ ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಪುನೀತರಾಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಒಂದು ಆಸೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಗೆಳೆಯರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಆ ಸೈಡ್ ಐಫೋನ್ ಉಂಟು ಸೈಡ್ ಬರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಬರೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದೆ ಸರ್ ಆ ಕಡೆ ಬರಿ ಅಣ್ಣ ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೋಣ ಅಣ್ಣ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಪ್ಲೇಟ್ ತಗೋಣ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಒಂದೇ ಥರ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬೇಟೆ ವೀರೇಶ್ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರು ವೇದಿಕೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಕಡೆ ಕಷ್ಟ ಏನು ಇಲ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳಿಂದ ಇರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಹರಿಸ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಗೆಳೆಯರಾದ ಗೌಸ್ ಮೋದಿನ್ ಅವ್ರನ್ನ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ఇక్కడ కలవడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే 8 సంవత్సరంలో 10వ తరగతి చదివిన పూర్వ విద్యార్థుల కలయికనే ఈరోజు యొక్క ప్రాముఖ్యత. ఈరోజు మన యొక్క మాటను మన్నించి మా ఉపాధ్యాయులు చాలా దూరం నుంచి మా కోసం వచ్చినందుకు అందరికీ మరొకసారి పుష్పాంజలి. అలాగే వేరే ఊర్లో ఉన్న మా స్నేహితులు అందరూ ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి వచ్చినందుకు ప్రతి ఒక్క స్నేహితులకు నా యొక్క అభినందనలు.
ఈ కార్యక్రమం యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏమంటే మన పూర్వ చదివిన మన విద్యార్థులందరి కలయిక ఒకటి, తర్వాత మన గురువులే అందరితో మనము కలవడం ఒకటి, తర్వాత నెక్స్ట్ ఈరోజు ఈ వేదికను అలంకరించిన మా స్నేహితులందరికీ నా యొక్క కృతజ్ఞతలు. ఈ 2 మాటలు మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇచ్చిన వీరశ్రీ మేడం గారికి ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಘಟನೆ ಏನು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಲ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು 1994ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳು ಶಂಕರ್ ದಯಾಳ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರಿದ್ದು. ಅವರು ಒಂದು ಸಲ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಓಮಾರ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರಂತೆ. ಓಮಾರ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಇವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದರು. ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬಂದು ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿ ಆ ವಿಮಾನದ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಏರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ವಿನಮ್ರವಾಗಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ಕೂಡ ತೊಗೊಂಬಂದಿದ್ರು. ಆ ಕಾರ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಡ್ರೈವರ್ನ ಕೆಳಗಿಳಿಸಿದ್ರಂತೆ. ರಾಜ, ಆ ದೇಶದ ಒಬ್ಬ ರಾಜ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆತ ಏನು ಸರಿ, ಆತನಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಇದೇನಿದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜ ಅಂತೇಳಿ ಸರಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಳಗಿಡಿದ್ರೆ ಅವರೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶಂಕರ್ ದಯಾಳ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರಂತೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ, ರಾಜ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬರೋದು ವಿಶೇಷ, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರೇ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಏನಿದು ವಿಶೇಷತೆ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ, ನಾನು ಓದ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೂನಾದಲ್ಲಿ ಶಂಕರ್ ದಯಾಳ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವರನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಒಬ್ಬ ದೇಶದ ರಾಜನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೇ ಅಂತೇಳಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳು, ತಂದೆಯ ತಾಯಿಯ ನಂತರ ನಾವು ಪೂಜಿಸಬೇಕಾಗಿರೋದು ಗುರುಗಳನ್ನು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ 25 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಕಳೆದಂತಹ ಒಂದು ಮಧುರ ಕ್ಷಣಗಳು ಇದೇ ಪಾಠಶಾಲೆಯ ಆವರಣದಲ್ಲಿ, ಇದೇ ತರಗತಿಯ ಕೋಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗ್ಧ ಮನಸ್ಸುಗಳಾಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಂತೋಷವಾಗಿ ನಾವು ಆಟ ಪಾಠಗಳು, ಹಾಗೇನೆ ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೋಷಗಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕಂದರೆ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡುವಂತಹ ವಯಸ್ಸು ಅದು, ಅಂತಹ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಯಾವುದು ಅಂಥೇಳಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ದಿನ ನಾವೇನಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವೆಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕೋವಿಡ್ ಮಹಾಮಾರಿ ಬಂದಾಗಿಂದ ಅಂತಲೂ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಫೋನ್ ತೆಗೆದ್ರೆ, ವಾಟ್ಸಪ್ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಚಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೂ ಜನ ಸೇರಿ ಈ ಒಂದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಶ್ರಮ ಅಂದರೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, 1 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರೋದಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಗೌಸ್ಮದ್ದೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಸೈ ಸ್ವಾಮಿ, ಅಬ್ದುಲ್ ರೆಹಮಾನ್, ನಮ್ಮ ಬುಡದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅವರು. ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ, ಗುರುಗಳಿಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ. ಅವರ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೋ ಏನೋ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಷ್ಟು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತ ಯಾರು ಮೊನ್ನೆ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, 1998ರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ 26ರಂದು ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ವಂತೆ. ಅದೇ ದಿನಾನೇ ಮತ್ತೆ 25 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷದ ಒಂದು ಸಂಗತಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಸರ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ, ಯಾಕೆಂದರೆ
ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಆದೋನಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, 1 ಗಂಟೆ ಕಾಯೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಾಕಾಯ್ತು. ನೋಡ್ರಿ, ಅವರು ಅಷ್ಟು ದೂರದಿಂದ ಈ ಹುಡುಗರು ಕರೆದಾರಂತೇಳಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಂದಾರಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಈ ದಿನ ರಜಾ ದಿನ, ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬ್ಯುಸಿ ಇರ್ತಾರ, ಆದರೆ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟು ಬಂದಿರೋದು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕಂತ ಬಂದಿರಲ್ಲ, ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇದನ್ನ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಗುರುಗಳು ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಕೂಡ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ. 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದಾದಮೇಲೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಾಗಿ ಬಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು, ಇದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಅದೇನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಂದು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗೆಳೆಯ ಬುಡದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಅವ್ರು ಬರಬೇಕು, ಬಂದು ಬಾಲ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆಸೀನರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು 25ನೇ ವರ್ಷದ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮದ ಗುರುವಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಎನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಎರಡು ದೂರ ಇದ್ದರು, ಎಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕಂತೇಳಿ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬ ಸಂತೋಷ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಬರದೆ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ವತಃ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಬರಲಾಗದ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈ ಒಂದು ಈಗ ಒಂದು ಪಾದ ಪೂಜೆದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಗುರುಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕೇವಲ ಗುರುಗಳಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ? ಗುರುಗಳಂದ್ರೆ ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ತೊರೆದು ಸುಜ್ಞಾನದ ಕಡೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವವರ ಗುರುಗಳು. ಈ ಅಂಥ ಒಂದು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಈ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಗುರುಗಳ ಋಣಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಗುರುಗಳ ಒಂದು ವಂದನಾ ಸಮಾರಂಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗುರು ವಂದನೆಗಳಿಗೆ ಮೂಲಕ ನಾನು ಒಂದು ಗುರು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. 1998ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಇಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದ ದಿನ. ನಮ್ಮ ಬಾಳು ಬೆಳಗಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಆ ದಿನ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಗುರುವಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಶುಭ ದಿನ. ಮರೆಯಲಾಗದು ನಮಗೆ ಆ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳು, ನೆನೆದರೆ ಕಣ್ಣಂಚಿನಲ್ಲಿ ಬರುವವು ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪಗಳು. ಈ ದಿನ ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸುವ ಮನದಾಳದ ಭಾವನೆಗಳು ಅರಿವು ಕೊಟ್ಟ ಗುರುಗಳೇ ನಮ್ಮ ದೇವರುಗಳು, ಜೀವನದ ದೇವರುಗಳು. ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವೆವು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮನಗಳು. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ನೀಡಲಿ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ದೇವರು ನೀಡಲಿ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ,
ಅದನ್ನು ಕೇಳ ಬಯಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಗುರುಗಳ ಆದಿಯಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಡೆಯೋ ದಾರಿ ಹಸಿರಾಗಿರಲಿ. ಆ ಹಸಿರಿನಲ್ಲಿ 1997-98ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸ್ನೇಹ ಬಳಗದ ನೆನಪು ಚಿರವಾಗಿರಲಿ. ಈ ಒಂದು ವಂದನೆ ಮೂಲಕ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಾನು ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಮಿಕ್ಕಿದ ಸ್ನೇಹಿತರು ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರಿಂದ ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮಂಜುನಾಥ್ ಅವರಿಂದ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬಂದು ಗುರುಗಳೆಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮಂಜುನಾಥ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಕೇಳಿಸ್ತಲ್ಲ? ಗುರುಗಳೆಲ್ಲರಿಗೆ, ನನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಗೆ, ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೆಗ್ಗಡೆ ಮಂಜುನಾಥ. ನಾನು ಶಾಲೆ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಓದಿದೆ, ಆದಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮುಗಿಸಿದೆ, ಆದಮೇಲೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ NIT ತ್ರಿಚಿಯಿಂದ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಸ್ಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ, ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪರ್. ಇದು ನನ್ನ ಕ್ಲುಪ್ತ ಪರಿಚಯ. ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೆಲ್ಲರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಪೂರ್ವ ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಂದ. ನಮ್ಮ ಸಾರ್ನವರು ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಮೇಡಮ್ನವರು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು, ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯ ಸಾರ್ನವರು ನಮಗೆಲ್ಲ 6ನೇ 7ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಲಾಕ್ಸಿ ಕದನ, ಬಕ್ಸರ್ ಕದನ ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನು ಮಾಡ್ಯಾರ ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭೀಮಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರ್ನವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಠ, ಆಮೇಲೆ ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಾಗ ಉನ್ನತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವಾಗುವಂತೆ ಉಪಾಯಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ನೇನು ಹೇಳಬೇಕು, ಭಾಷಾ ಸಾರ್ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ಒಂದು ಐಕಾನ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಓಕೆ, ಹಿಂಗಿರ್ಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನು ನರಸಾಯಿ ಸಾರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ನೋಡೇ ಕಲಿಬೇಕು. ಡೆಡಿಕೇಶನ್, ಪಾಠ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು, ಏನೇನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ರು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡೆಡಿಕೇಶನ್. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు వేణుగోపాల్ సార్ ಅವರು. సార్ మీ పాఠాలు ఇప్పటికే వినపడుతున్నాయి. పువ్వు పుట్టగానే పరిమళిస్తుంది అని మీరు పాఠాలు చెప్పేవాళ్ళు 6వ 7వ తరగతుల్లో మమ్మల్ని కూర్చోబెట్టి. ఇప్పటికీ ఇంకా జ్ఞాపకం ఉంది అవన్నీ. ధన్యవాదాలు సార్ మీ అందరికీ. అలాగే శ్రీనివాసులు సార్, బి శ్రీనివాసులు సార్ గారు మమ్మల్ని అంతా, ఎస్పెషల్లీ నన్ను పట్టాల స్వామి అని పిలిచేవాళ్ళు. మీరు ఈ పట్టాల స్వామి నుంచి మరొకసారి ప్రణామాలు సార్. ಹಾಗೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬೀರಪ್ಪ ಸಾರ್ನವರು, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮೇಷ್ಟ್ರು, ಇವರು ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ತಕ್ಕ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತರನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆಸರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಗುರುಗಳು ಅವರು ಗುರುಗಳು. ಸೊ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಸಭಿಕರಿಗೆ, ಆಮೇಲೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗುರುಗಳಿಗೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.
ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ತುಂಬ ಹೈಲಿ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಬಾಯ್. ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಆದರ್ಶ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದನ್ನು ನಾವು ಕೆಲವರಿಂದ ಕಲಿತೀವಿ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಭಾಳಷ್ಟು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಯಾರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋನಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ತನ್ನ ಓದು ತಾನು ಅಷ್ಟೇ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪರಿಚಯಿಸ್ಬೋದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಗುರುಗಳು ಕೇಳೋದು ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವ ಸ್ಟೇಜ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ, ಏನೋ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಟ್ಲ್ ಆದಂಗಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಶ್ರಮದಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವೋ ಅದೇ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪವಿತ್ರವಾದ ವೃತ್ತಿ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಗೆಳತಿಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ತಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು, ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದಿರೋ ಉದ್ದೇಶ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋದೇನೆಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏಳಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸುವವರು ಗುರುಗಳು, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ನಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ 98ನೇ ಸಾಲಿನ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಎನ್ ವೀರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ವೀರೇಶ್ನ ಛಲದಂಕಮಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆತನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಇಡೀ ಇಂಟರ್ ಇರುವಾಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದು ಅದು ತನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಲೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಾವು ಕಳೆದ 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ತಡ ಆಯ್ತೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ವೀರೇಶ್ ಈಗ ಬಂದು ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನ, ತಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಂತ ಗುರುಗಳನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿ ಈ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಲೋ ಹಲೋ ಆಸೀನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಗುರುದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ಮುಖ್ಯ ಮೊದಲಾಗಿ. ನಂತರ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಓದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದಂಥ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತು ವಂದನೆಗಳು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಈ ತಿಂಗಳು 7ನೇ ತಾರೀಕು ನನ್ನ ಒಂದು PhD ಮಹಾಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಮೈಸೂರು, ನನ್ನ PhD ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಾಗಲೂ ನಕ್ಸಲ್ ದಾಳಿ ಅಂತ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಏನಂದರೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನನ್ನ PhD ಮಹಾಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಈ ತಿಂಗಳು 7ನೇ ತಾರೀಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಅವಾರ್ಡ್ ಲೆಟರು ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ, ಇಷ್ಟಲ್ಲೇ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನಾನು ಈ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ PhD ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಸೇರಲು ನನಗೆ ಪಾಠ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಗುರುದೇವರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೆಲ್ ವಿಷರ್ಸ್, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಾತಾಡಿದ ನನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಮಂಜುನಾಥ ಮತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್, ಇವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ನನಗೆ. ಅವರೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರ ಇರೋದರಿಂದನೇ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ತಪ್ಪದೆ ಬುಡದೊಡ್ಡಿಯವರಾಗಲಿ ಬಸವಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯವರಾಗಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡದೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನು ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯನವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು 10 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ಅದೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯನವರು ಇದ್ದಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಮನೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನಂದರೆ ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು 100ರಿಂದ 150 ವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಡೆಕ್ಕನ್ ಹೆರಾಲ್ಡಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಒಂದು ಅಂಕಣದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಬರಹ ಪ್ರಕಟ ಆಗುತ್ತದೆ.
ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂತಸದ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ರಾಜ್ಯಾಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಭಾರತೀಯನು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರವರ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಲಿ, ಸಂವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬರವಣಿಗೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಾನು ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತೇನೆ. ಈಗ ಈ ಒಂದು ಮುಂದಿನ 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು PhD ಮಹಾಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನಾನು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಫೀಲ್ಡ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. PhD ಮಹಾಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ರ್ಯಾಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇರಬಾರದು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಂದ ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಸೇರಬೇಕನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈಗ ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೋರ್ಲಾ, ಅಲ್ಬಿ, ಗೋಂಡಿ ಈ 3 ಮುಖ್ಯ ಭಾಷೆ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ಹೆಚ್ಚು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ ರಾಜ್ಯ, ಈ 3 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ PhD ಮಹಾಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಿಂದ ಈ ಒಂದು ಲೋಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ. ಅದರಿಂದ ನಾನು ಏನು ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸ್ಥಳೀಯದಲ್ಲಿ, ಅದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಸೇರ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ. ಈ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಎಲ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅಮರಮ್ಮ ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತಂದೆ ಅಜ್ಜಿಯವರು ಅಮರಮ್ಮ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಮ್ಮನ ಮಗ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿ ಆಗಿರ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ. ಕೀರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದು ಅಂದರೆ ಈಗ ಮೂರ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಕುಳ್ಳ ನಮ್ಮ ವೀರೇಶ್ ಅವರು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸಲಿಗೆಯಿಂದ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹರಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಳ್ರಿ ಬುಕ್ ತೆಗೆದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಸಲಿಗೆ ಇತ್ತು. ಅಂತಹ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ ಈ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಾನಂದ್ರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋಣ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದೆ ವೀರೇಶ್ ಅವರು ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರು ಸ್ವಂತ ಊರು ಮಾನ್ವಿ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಅವ್ರ ಅಜ್ಜಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿರೋದು. ಅವರ ಒಂದು ಈ ಮಟ್ಟದ ಸಾಧನೆಗೆ ಅಜ್ಜಿಯವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ, ಹಾಗೇನೆ ನಮ್ಮ ಗೆಳತಿಯರ ಒಂದು ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಯಮ್ಮ ಅವರು ಬಂದು ತನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಹೇಳಬೇಕು. ಕನಿಷ್ಠ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಂದನೆ ಅಷ್ಟೆ. ಹಲೋ, ಕೇಳಿಸ್ತದೆ? ನಿಜ ನನಗೆ ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಬಂತು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾನು ಸುತ್ತಾಡೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡೀನಿ. ಬಟ್ ನನ್ನ ಗುರುಗಳ ಮುಂದೆ ನಾನೇನಾಗಿನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡೋದು ನನಗೆ ನಿಜ ಇಷ್ಟ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಾದಾಭಿ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾನು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಓದಿ 25 ವರ್ಷ ಕಳೆದೋಯ್ತು, ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ನಿಜ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಗುರ್ತು ಬರ್ತಾಯಿತಾ? ನಿಜ ನನಗೆ ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ನಾವೇನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಲೇಡೀಸ್ ಜೆಂಟ್ಸು, ಅಸಲು ಈ ಮಧ್ಯೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮಕ್ಕಳ, ಅವರು ಈ ಸ್ಪೀಡ್ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅನ್ಕೊಂತ ಇದೀವಿ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್, ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕೂಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಜುಕೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಗುರುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತಾ, ಎಂಥ ವಿದ್ಯೆ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಜೇನಿನ ಗೂಡು ಹಾಕ್ತೀವಿ ಹೇಳ್ರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಇವತ್ತಿಗೆ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಇರಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಾವು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು 25 ವರ್ಷದ ಹಿಂದುಗಡೆ ಏನು ನಡೀತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಗುರುತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಕಾಶ ತಂದುಕೊಟ್ರು ಯಾರು? ಗುರು. ಆ ಗುರು ಅನ್ನೋರು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಗುರುವಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಂದನೆಗಳಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ನಮಸ್ಸುಮಾಂಜಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕಡಿಮೆ. ನಾವು ಇವತ್ತು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಏನಂದರೆ, ನಾನು ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರು, 17 ವರ್ಷ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯೆನ್ಸು ಮರಳಿ ವಿಲೇಜು. ಬಟ್ ಇವರು ಏನಾದರೂ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರೋ ವಿದ್ಯೆ, ಇವತ್ತಿಗೂ ನನಗೂ ಅದೇ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಯಾವತ್ತೂ ನೆಗ್ಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಏನಿದ್ರು ನಂದು ಅದು
ಅದು ಅನ್ಕೋಬೋದು ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಕಡಿಮೆ ಜಾಬ್ ಅಂತ, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಎಷ್ಟು ಕರ್ತವ್ಯದಿಂದ ನೆರವೇರಿಸೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಇಷ್ಟು ಸೂಪರಾಗಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಿಜ 8 ಇಯರ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸಿ ಮಾತಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಬುಡ್ದೊಡ್ಡಿ ಸರ್, ವೀರಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರೂಪಿನ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಟೀಚರ್ನ ನೆರವೇರಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರೊಳಗೆ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಒಂದು 5 ಮೆಂಬರ್ಸ 6 ಮೆಂಬರ್ಸ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಂಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಜೀವನ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಎಷ್ಟು ನಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ಸ್ನೇಹಕ್ಕೆ ಯಾರ್ದು ಚಾಟಿ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಎಲ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಈ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಬರ್ಬೋದು, ಯಾವದಕ್ಕೂ ಅಲರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ನಾವು ಏನೇ ಬಂದ್ರೂ ರೆಡಿ ಅನ್ನೋದಂಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಈ ವಾತಾವರಣನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂತಿದ್ರೆ ನಿಜ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೂ ಗುರ್ತೂ ಬರವಲ್ರು. ಕಣ್ಣಾಗ ನೀರು ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು ನನಗೆ, ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಯಿತು. ಎಂಥ ಪ್ಲೇಸ್ ನಾವು ಹೆಂಗೆಂಗೋ ಇದ್ದು ಲೈಫ್ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನಿಜ ಸಂತೋಷ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಯಾರಿಗೂ ಹಸು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ಲ? ಹಸು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ. ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮನೋಧೈರ್ಯ ನೀಡ್ತಾ ಐತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಇವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ನಾವು ಇನ್ನೂ ಮುಂದರಿದ್ರೂ ಇವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಟೀಚರ್ಸ್ಗೂ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್. ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವೀರಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್, ಬುಡ್ದೊಡ್ಡಿ ಸರ್, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತು, ರಾಜಶೇಖರ್ ಸಾರಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಗಳು. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ನೂಲು ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಲೋಕಲ್ ಇದ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕರ್ನೂಲಿದ್ದ ಬಂದು ಒಂದೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದಾವ, ಯಾರ್ಯಾರು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಇದಾವ, ಈ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಜರುಗಿಸಕ್ಕೆ 26 ತನ ಅವರು 2 ಮಂತ್ಸ್ ನಿದ್ದೆನೂ ಮಾಡಿರಲ್ಲ ನನಗೆ ತಿಳಿದು. ನಿಜ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೀಚರ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಂಡು ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲರನ್ನ ಸಮಗೂಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸರ್, ಬುಡ್ದೊಡ್ಡಿ ಸರ್, ಗೌಸ್ ಮೋದಿನ್ ಸರ್, ಕಾದರ್ವಾಸೆ ಸರ್, ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ವೀರಶ್ರೀ ಮೇಡಮ್. ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ, ನಮಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಸ್ಸಂಕೋಚವಾಗಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ತಾಯಮ್ಮ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಮಗೆ ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಗುರುಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಈ ದಿನ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಾದ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರು ತಗೊಂಬಂದರೆ ಅವರನ್ನು ಇಲ್ಲಿ, ಹಾಗೆ ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೂಡ ತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ತೋರಿಸಿ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ವಿನಂತಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ కూడా మౌనವನ್ನು ఆచరించೋಣ. ఇక్కడ మేము 6th క్లాస్ నుంచి 10th క్లాస్ వరకు చదువుకున్నాము. ఇక్కడ సార్ వాళ్ళని చూసి మేము చాలా నేర్చుకున్నాము. వేణుగోపాల్ సార్ వచ్చి మాకు డబ్బులు పోస్ట్ ఆఫీస్లో ఎట్లా కట్టాలి, మనీ సేవింగ్ ఎట్లా చేయాలనేది నేర్పించారు సార్. శ్రీనివాస్ సార్ వచ్చి మాకు మ్యాథ్స్ అంటే ఇంకా మైండ్లో ఇట్లా ఫిక్స్ అయిపోవాలనేటట్టు టీచ్ చేశారు సార్ మాకు. ఇప్పటికీ మా పిల్లలకి చెప్తా ఉంటాను, మ్యాథ్స్ అంటే ఇట్లా చేయాలి అని నేను ఇప్పటికీ మా పిల్లలకి చెప్తానే ఉంటాను, ఇట్లా చేయాలి అనేసి. హిందీ సార్ అయితే ఇంకా నరసప్ప సార్ వచ్చేసి మన నేషనల్ అంతం ఎక్కడ ఉన్నా సార్ ఎక్కడ దూరం వినిపించినా కూడా రోడ్లో వినిపించింది అంటే అక్కడే రోడ్ పైన ఆగేసి స్టాండర్డ్గా నిలబడేసి అది అయిపోయే వరకు అక్కడే నిల్చొని అది అయిపోయిన తర్వాతనే కదిలేవారు సార్. అది మన జాతీయ గీతానికి ఎంతటి రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారో సార్ని చూసి నేను ఇప్పటికీ ఎక్కడైనా సినిమాలలో వెళ్తే నిల్చుంటే సార్ గుర్తుకొస్తారు మాకైతే. ఇంకా అది సార్ వాళ్ళ స్ఫూర్తి చాలా ఉంది సార్ మాకు. ఇప్పటి పిల్లలు స్కూళ్ళలో వెళ్తే పేరెంట్స్ మీటింగ్కి వెళ్తే మా పిల్లలకి మార్క్స్ తక్కువ వచ్చినాయి అని అంటుంటారు సార్. కానీ సార్ వాళ్ళతో ఒక్కటే కాదు, మనం కూడా పేరెంట్స్ కూడా ఎంతవరకు పిల్లల్ని కీర్తిదిద్దించాలనేది పేరెంట్స్ది కూడా బాధ్యత ఉంటుంది సార్. అందరూ వచ్చి సార్ వాళ్ళతో గొడవ పడుతుంటారు, మా పిల్లలకి మార్క్స్ రాలేదు అని.
కానీ అది తల్లిదండ్రులు కూడా చాలా బాధ్యత ఉంటుంది సార్, అది పిల్లల్ని ఇచ్చేది చేయడానికి. నమస్తే సార్, థ్యాంక్ యూ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಗುರು ವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮೆಚ್ಚಿನ ಗುರು ವೃಂದದವರಿಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನನ್ನ ಶಿರವಾಗಿ ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಏನೆಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮತ್ತೆ ನಾವು 10th ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಎದಕ್ಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನನಗೆ ಭಾವೋದ್ವೇಗ ಬಂದದೆ. ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂಬುದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮೇಡಮ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ನೀನು ಟೀಚರ್ ಆಗಿಯಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾನು ಕಾಶನ್ ಕೊಡಲೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಹಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿನ ಮಹಿಮೆನೋ ಅವರ ಒಂದು ಗುರುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬಾಲ್ಯದ ಒಂದು ನೆನಪು ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ನೂರಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಈ ಸಾರ್ನೂರು ನಮಗೆ ದೇವ್ರ ಸಮಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಗುರು ಅಂದರೆ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಒಂದು ಜ್ಯೋತಿ ಇದ್ದಂತೆ. ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವು ಹೆಂಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಬಿಳಿ ಪೇಪರ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದರ ಮೇಲೆ ಮುತ್ತಿನಂತಹ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾಟುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಈ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಮಾಡಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾದಾಭಿನಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಾಲದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್, ನೀವು ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್. ನೀವಿದ್ರೇನೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು 98 ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಬರ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಬುಡದಡ್ಡಿ ಸಾರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಕಾದ್ರೋಲಿ ಸಾರ್, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ರರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 98 ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕರಿಬೇಕು ನಾವು, ನೀನು ಟೀಚರ್ ಆದ್ರೆ ಏನಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ನಿಜವಲ್ಲ, ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೇ ಅಂದ್ರೇ ನನಗಿಷ್ಟ, ಸಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಮಿತ್ರರೇ, ನೀವು ಹಂಗೆ ಕರೀರಿ. ಎದಕ್ಕಂದರೆ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ನಮಗೆ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸೈನ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು. ನನಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ. ನಾನು 10th ಪಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಅಪ್ಪ ನಾನು ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಾವು ಗಡಿನಾಡಿದವ್ರಪ್ಪ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹೋದರೆ ನಮಗೆ ಡೊನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾರ, ಆಗಲ್ಲ, ನೀನು ಆರ್ಟ್ಸ್ ತಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನನಗೆ ಭಾಳ ದುಃಖ ಆಯ್ತು. ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾನು 10th ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾವ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸೈನ್ಸೇ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎದಕ್ಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟ ನನಗೆ. ಅಷ್ಟೇ ಆ ಥರ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮೇಡಮು. ನರ್ಸಯ್ಯ ಸಾರ್ ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂದರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲು ಹುಡುಗರು ಮುಂದೆ ಅವರು కలతంగెಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ఒరే మీరు నిజంగా మేము చూస్తే మేము గర్వపడతాం, ఎందుకంటే మీరు మాలాగా మారుతినే తీసుకున్నారు సార్ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲನ ಕಂಡ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಕರ್ನೂಲ್ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕುಂದ್ರೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲಪ್ಪ ನೀವು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಗರ್ವ ಕಾರಣ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗ್ರೇಟ್ ಹುಸೇನ್ ಭಾಷಾ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಏನು ನಾವು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂದರೆ ಸಾಕು, ಅದು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಿಂದನೇ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಬೇಕು. ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ಡು. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿವಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳೇ, ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳೇ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಭಾಷೆ ಸಾರು ಒಂದ್ಸರಿ ನನ್ನ 9th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಓಡೇ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದಾಗ ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಬೆಲ್ ಬಂದು ನನಗೆ ತಲೆ ಬಡ್ದಿತ್ತು. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಮಿತ್ರರೇ, ಬೆಲ್ ಬಂದು ತಲೆಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ತಲೆ ಹೊಡೆದೋಗಿತ್ತು. ಒರೇ ನನ್ನ ಚೂಸ್ ನೇನೇನು ಪುಲಿಯಂಬ್ರ నువ్వేమ్రా అట్లా పారిపోతావు ಅಂತೇಳಿ ಪಾಪ ಗಾಡಿ ಮೇಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಹಾಕಿ ಬಂದಾರ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಅದು ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ನೆನಪಲ್ಲಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸರ್, ನೀವು ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್. ನಿಜ ಭೀಮೈ ಸೆಟ್ ಸರ್ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಾನು ಮೊದಲಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವೀಟ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸಾರ್ ಮನೆಗೆ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟ ಸಾರ್ ಅಂದರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಾರ್ ಹತ್ರನೇ ಉದ್ಯೋಗ ಬಂದತ್ತು ನೋಡು. ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆದಾಗ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸಾರ್ ಹತ್ರ ನಿನಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬಂದತ್ತೇನೋ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸರ್ ಉದ್ಯೋಗ ಬಂದಿದೆ ನನಗೆ ಕೂಡ. ತಗರಿ ಸರ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ತಂದೆಯಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಅದು ನೀವು ಇರೋಂಥ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ನನಗೆ ಭಾಳ
ಆಪ್ಯತೆಯಿಂದ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಗೋಪಾಲ್ ಸರ್, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ನ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಹಿಂಗಿರಲಿಲ್ಲ ಮೊದಲಿಗೆ ಹೆಂಗಿತ್ತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇಲಿ ಅದ್ಯಾವುದು ವಿಷದ ತಪ್ಪಲುಗಳು ಇರ್ತದ್ದು. ಬರೀ ಕೊಡ್ರ ತಿಸ್ಕೊಂಡ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಓಡೋತದ್ದು. ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾರ್ ನೋಡಿ ಕಲಿಬೇಕು. ನಾನು ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗ ಬಂದಮೇಲೆ 2 ವರ್ಷ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸರ್ ಭಾಳ ನಾನು ಮೆಚ್ಕೊಂತೇನೆ ಸಾರ್ನ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಸಾರ್ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಬೋದು ಒಂದು ಶಿಸ್ತಿನ ಸಿಪಾಯಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಸಾರ್ ಅಂದರೆ. ಮತ್ತು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಾರವರು ದೊಡ್ಡವರು, ಮತ್ತು ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಟಿ ಸಿ ಬರೆದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅವರೇ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವತ್ತು ನಾನು ಉನ್ನತ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಸಾರೇ ಕಾರಣ. ಅವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತ ಹಂಗಿರ್ತೈತೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಮಿತ್ರರೇ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬೀರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸಾರ್ನವ್ರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಆದರೆ ಗಣಿತ, ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಸರ್ ಆದರೆ ಡೋಂಟ್ ಮೇಕ್ ನೈಸ್ ಅಂತಿದ್ರು ಸಾರ್. ನಿಜವಾಗ್ ಚಾಕ್ ಪೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಹಣೆ ಹೊಡೆದೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಥರ. ಸಾರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ನಾನು ನನ್ನ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಮಿತ್ರರಿಗೂ ಗುರುತಿಸುತ್ತಾ ಎಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಸಾರ್ನ, ಸಾರ್ ಬರ್ರಿ ಸರ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನನಗೆ 10th ಕ್ಲಾಸು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೆ, ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರೋದಾಗಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂತಂದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸಮಿಸ್ತಾ ಇದೆ. 10th ಕ್ಲಾಸ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾರ, ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರ, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಮಿತ್ರರೇ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬೀರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು ಮೊದಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯ ಆಡಿಬಿಟ್ರು. ನನಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಪವಮಾನ ಅಂತ ಆಡಿಬಿಟ್ರು. ಸಾರ್ ಎಂಥ ಸಾರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರಪ್ಪ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಗ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸಾರ್ನ ಭಾಳ ಮೆಚ್ಕೊಂಡೆ. ಇವತ್ತು ಸಾರನ್ನ ತಕ್ಕ ನಾನು ವೃತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಬೇಕು. ಇಂಟ್ರೋಲ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಸಾಕು ಹುಡುಗರು 5 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಜಗನನ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟನಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಗೇಟು, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟು ಶಿಸ್ತು ನಮ್ಮ ಸಾರ್. ಯಾರು ಹೊರಗೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯಾರ, ನೀವೆಲ್ಲ ಒಳಗೇ ಇರಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ. ಯಾರು ಹೋಗಬಾರ್ದು, ಯಾರಿಗೆ ಏನೂ ಅಪಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಸಾರ್ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಅಂದರೆ ನರಸಾಯ ಸರ್ ಹಿಂದಿ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಾರ. ನನಗೆ ಹಿಂದಿ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಸಾರ್ನ, ಸಾರ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದೆ. ನಿನ್ನಂಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲ ಸಾರ್, ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಹಿಂದಿ ಸಾರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದು. ఉంది దానికి కూడా మార్గం ఉంది భాష, చెప్తాను ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸಾರ್. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗ್ರೇಟ್ ಸರ್ ನೀವು. ನಿಮಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಂಗೆ ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಹಿಂದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇರಲಿ ಅಂತ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಾರುಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಮಿತ್ರ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿತ್ರರ ಒಂದು ಪತ್ನಿಯರಿಗೆ, ಅವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ತಮಗೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವೀರೇಶ್ ಅವರು ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ನಿನ್ನದೇ ಆದಂಥ ಒಂದು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಅನಿಸಿಕೆ, ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಅನಂತ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನಾವು 98 ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅವಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ಗಳಿದ್ದವು. ಎಷ್ಟೋ ಕನ್ನಡ ಸೆಕ್ಷನ್, ತೆಲುಗು ಸೆಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟೋ ಕಷ್ಟಬಿದ್ದು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಂಧ್ರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆದರೂ ಸುಧಾ ಗಡನಾಡಿಗ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಭಾಳ ಕಷ್ಟಬಿದ್ದು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ವಿ. ಈ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು. ಮೊದಲದಾಗಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಟೀಚರು ಭಾಳ ಇದು ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕನ್ನಡ. ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಕನ್ನಡ ತೆಲುಗು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ. ಈ ಥರ ನಾವು ಓದಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬಂದ್ವಿ. ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ವೀರೇಶ್ ಅವರಿಗೆ. ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ QS ಕಂಪ್ನಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ನಮಗೆ ಇದು ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಆಗಲಿ
ಸ್ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ಲಾಜರ್, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ, ನಟರಾಜ್, ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್, ರಾಮಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಮೂಕಣ್ಣ ಇವರಿಗೆ ನನ್ಮಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ನಾವು ನಮನವನ್ನು, ಅದೇ ಹಂಪಯ್ಯ ಸರ್ ಹಾಗೂ ಬಸವರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರು, ಸೋಷಲ್ ಸರ್ ಅವರು, ಸೋಮಶೇಖರ್ ಮೇಡಮ್, ನಿಜವಾಗ್ಲು ಸವಾರಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಭಾವಪೂರ್ವಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ. ಓಕೆ, ಅಂತಂದೆ ನಾನಲ್ಲಪ್ಪ, ನೆನಪಾಯಿ 10th ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ. ಗ್ರೇಟ್, ನೀನು ಗ್ರೇಟ್ ಗೆಳೆಯ ಅಂತಂದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗುರು ವಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿವಿ, ನೀನು ತಪ್ಪದೇ ಬರ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಇರ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತಂದೆ ಸಾರ್ಗ. ಮೊದಲು ಹೇಳ್ಬಿಡು, ನೀನು ಮೊದಲು ಫೋನ್ಪೇ ನಂಬರ್ ಹೇಳಂದೆ. ಹಂಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಆದಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕರ್ತು ಕರ್ಮ ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರನ್ನ YSR ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಓಕೆ ಸರ್, ರಾಜಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ನಿಜವಾದಂತಹ ಒಳ್ಳೆ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡಿನಾಗ ಯಾರು ನನ್ನ ಕೇಳು, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ರಾಜಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಧೈರ್ಯ. ಎದಕ್ಕಂತಂದರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿದಾರ, ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಮುದಿಯರು ಇರ್ತಾರ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಕರ್ನೂಲಿಗೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ಆದಿಕೆಂಬುವಂಥ ದೇವರಿದ್ದಂಗೆ ರಾಜಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್, ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹಿತನುಡಿಯನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. నా పేరు రాజశేఖర్ రెడ్డి. నేను 2008 నుంచి కర్నూలు ఆరోగ్యశ్రీ హెల్త్ కేర్ ట్రస్ట్ హెల్త్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్నాను కర్నూలు జిల్లాలో. ఈ కార్యక్రమాన్ని అనుకున్నాను 3 నెలల నుంచి అనుకున్నాను చేద్దామని. లాస్ట్ ఒక 2 నెలల నుంచి అనుకుని వచ్చి అడిగితే చేసుకోండి అన్నారు. అందరూ ఈ గురువులు పిలిచినాను, టీచర్ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కోవిడ్ చేసిన ఈ ఫంక్షన్కి వచ్చినందుకు పేరు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇంత సక్సెస్ అయినందుకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. గౌరవులైన ఉపాధ్యాయులకి మరియు నా తోటి విద్యార్థులకి అందరికీ ధన్యవాదాలు. ఈరోజు మనం చాలా ఏళ్ళ తర్వాత, అంటే 25 ఏళ్ళు ఎక్కడున్నామో తెలియదు, ఏం చేస్తున్నామో తెలియదు, కానీ ఈరోజు ఇక్కడ కలిసి మళ్ళీ మనం ఈ ఫంక్షన్ చేసుకుంటున్నామంటే ఇది మా అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ముందుగా నా తోటి మిత్రులు ఈరోజు సహకారంతో ఈరోజు ఈ ఫంక్షన్ గ్రాండ్గా సక్సెస్ అయింది. మరియు మా మాటను అందించి మేము పిలవగానే ఇక్కడికి చేసిన మా ఉపాధ్యాయులకు ముఖ్యంగా నా నుంచి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. ఈరోజు ఈ ఫంక్షన్ ఇంత గ్రాండ్ సక్సెస్ కావడానికి కారణం మన తోటి మిత్రులు. వాళ్ళందరికీ కూడా నా యొక్క ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. నేను ఇక్కడే కవతారంలో మిల్క్ ప్యాకెట్ వ్యాపారం చేసుకుంటున్నాను. పర్వాలేదు, బిజినెస్ నా వరకు నేను బాగానే ఉన్నాను. ఇక నా తోటి మిత్రులు కూడా అందరూ బాగున్నారని నేను తలుస్తున్నాను. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన నా తోటి మిత్రులకి, గురువులకు అందరికీ ధన్యవాదాలు. శ్లోకం చెప్పిరా. ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಬೈಬಾರ್ದು. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಬಂದು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಸಿಂಬಿ ಬೇಗ. ಸುಜ್ಞಾನ ಸಾಗರವೇ ಎನ್ನ ಮತಿಗೆ ಮಂಗಳವಿತ್ತು, ರಾಗದಿಂಬೇಗ ಕೃಪೆಯಾಗು. ಈ ಒಂದು ಶುಭ ದಿನದಂದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ
ವಿದ್ಯಾದಾತೆ ಸರಸ್ವತಿ ಮಾತೆಗೆ ನಮಸ್ಕರಿಸ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ನಾನೀಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದಂತಹ ನರಸಿಂಹಾಚಾರಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಭೀಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ನರಸಯ್ಯ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಬೀರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಾಗರಾಜ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯ ಗೆಳತಿಯರು ಹಾಗೂ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು, ಮುದ್ದು ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ, ನಾನು ಕೂಡ ಇದೇ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ 8, 9, 10 3 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆ ಕ್ಷಣಗಳು, ಆ ದಿನಗಳೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಧುರ ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ದಿನಗಳು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರಿ ಸರ್ ಅವರು ಬಹುಶಃ ನಾನು ಆಗ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಭಾಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವಗಳಂಥವ್ರು ಅಂತೇಳಿ. ಇನ್ನು ಮೇಡಮ್ ಅವರು, ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ನಾನೊಬ್ಬ ಆವ್ರೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ನಾನಾದರೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಏನಂದರೆ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವೀಕ್. ಮೇಡಮ್ ಅವ್ರು ಬಂದು ಟಕ 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 ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಹಾಕ್ಬಿಡೋರು. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ನನ್ಗೆ 1 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯ್ತು ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ. ಯಾವಾಗ 9 to 10 ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇನ್ನು ನಾನು ಹಿಂದಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೆ 8th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡ್ರಿ. ಅದು ಸಾರ್ ಅವರು ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜ ನನಗೆ ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. 8th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಓದಿಸೋರು. ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಪಾಠ ಓದೋದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿನಿ. 10th ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ. ಸಾರು ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನನಗೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು ಭಾಷಾ ಸರ್ ಅವರು, ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾವು ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ಸಾರೇ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಏನೋ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಹಪಾಹಪಿ ಅವ್ರಿಗೆ. ನಾನು ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ ಅವರು. ಇನ್ನು ಭಾಷಾ ಸರ್ ನಿಜ ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬ ಹೆದರ್ತಿದ್ವಿ. ಸಾರ್ ಬಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಾರ್ ಪರಿಚಯ ಆಗಿದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೊಸವ್ರು ಬಂದಾರ ಅಂತೇಳಿ ಯಾರೋ ಬಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಸಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕಾಕಿ ಕಾಕ ಕುಕ್ಕಕ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರ್ತು. ಅವ್ನು ಬರ್ತು ಇದೇ ಮೈತನ್ ಚಪ್ಪಂಡಿ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ, ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಾರ್ ಆಗ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ಈ ರೀತಿ ಸಾರ್ ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ನು. ಭಯ ಸಾರ್ ಇಲ್ಲ, ಓಕೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಹೆಸರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೇತಾ ಸರ್ ಅಂತಲೇ ಅಂತಿದ್ವಿ. ಸರ್ ಇವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸರ್ ಮೊನ್ನೆ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೇತಾ ಸರ್ ಇದ್ರೇನು ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗೆ ನಮಗೆ SUPW ನಿಜ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಪಿರಿಯಡ್ ಅದನೋ ಆ ಪಿರಿಯಡಲ್ಲಿ ಅವರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂರಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಏನೋ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀವಿ. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವುದು ಟೀಚರು ಅದೇ ಒಂದು ವೃತ್ತಿ, ಇಂಜಿನಿಯರು ಹಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಒಂದು ಶಿಸ್ತಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದರು ಅಂಗನವಾಡಿ ನಿಜ ಆ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೇನೆ ಮೇಲೆ ಆ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ಕೂರೋದು, ಆಟ ಪಾಠ ಕಲ್ತ್ರೆ 1ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರೋದು ಅಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಶ್ರಮ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು. ನಾವು ಒಬ್ಬ ರೈತ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿನಿ, ಟೀಚರ್ ಆಗಿನಿ, ಲಾಯರ್ ಆಗಿನಿ, ಇನ್ನೇನೋ ಆಗಿನಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅವರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ನಾವು ತಿಂತೀವಲ್ಲ, ಅಂತಹ ರೈತರಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯನೇ. ಹೀಗೆ ಭೀಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾರು ತುಂಬ ಜೋಕು.
ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ ಜೊತೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸುತ್ತುವರೆದೇ ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಅಸಲು ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ ಜೊತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೇ ಇರೋರು. ಹಾಗೇನೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದರು, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯ ಏನಂದರೆ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ್ ಸರ್ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮೆಸೇಜ್ ಇಟ್ಟಾರ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ರಿ ಬರೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸಾರ್ಗೆ ನಾವು ಸಭಾ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಾರ್ನ ಕೂಡ ಭಾಳಷ್ಟು ಇವತ್ತು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸಾರ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮನ್ನು ಬೈಯೋರು, ಎಂಥ ಮುದ್ದುಲ್ ಮೀರ್ ಅಸಲು ಅಂತೇಳಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಸಾರ್ ಅವರ ಜೋಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ನಿಜ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ನಮಗೆ 10ನೇ ತರಗತಿ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಕನ್ನಡ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ನಮಗೆ ಅವಾಗ ಕನ್ನಡ ಬೇರೆ ತೆಲುಗು ಬೇರೆ ಅನ್ನೋ ಭಾವನೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ ರೂಮ್ನೇ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾವು ಕೇಳೋದು, ಅದೇ ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದು. ಆದರೆ 10th ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ನಮಗೆ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ಗೆ ಬೀರಪ್ಪ ಸರ್ ಅವರು, ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹನುಮಂತ, ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ, ಅಬ್ಬೋ ನಮಗೂ ಟೀಚರ್ ಬಂದರು ಅಂತೇಳಿ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವರಿಂದ ಕೂಡ ನಾವು ಈವನ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ಓದಿದ್ದು ಅಂದರೆ 9th 10th ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಗೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಹಾಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆತ್ಮೀಯತೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಒಂದು ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ 80-90 ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳೋದು ದೊಡ್ಡದಲ್ಲ, ಇರೋ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಒಂದು ಅನುಭೂತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ವರ್ಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಂತಹ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ಗೆಳೆತರಿಗೆ ಹೇಳೋದೊಂದೇ, ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ರಿ, ನಾವೇನು ಯಾರಿಗೂ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ. ಈಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಏನಿಲ್ಲ, ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅದೇ ಕೆಲಸ ನಂದು, ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ಕೂಡ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆವರೆಗೂ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮಷ್ಟು ಗ್ರೇಟ್ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ಸ್ ಆದರೆ. ಅಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಅವರು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ದಿನ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ದಿನವನ್ನು ನಮಗೆ ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಎಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರೇ. ಭಾಳಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಧನ್ಯವಾದ. 2006 DSCಯಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಟ್ 2006 DSCಯಲ್ಲಿ ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿ 2008ರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ರೌಡೂರಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ ಪೆದ್ದ ಹರಿಮಳಂಗೆ ಹೋಗಿ 7 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯಿತು ಟೀಚಿಂಗ್ ಜಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಜಾಬಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವಾಗ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವಾಗ ಹಂಗೆ ಬೈತಾ ಇದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ನೆನೆಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯೆ, ಸೈನ್ಸು, ಸೋಷಲ್ಲು, ಮ್ಯಾಥ್ಸು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ದಿವಸ ಬೆಳೆದಂಗೆಲ್ಲ ಕಲಿತೀವಿ. ಆದರೆ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೋಂಥವು ಭಾಳಷ್ಟು ಬೆಲೆ ಬಾಳುವಂಥ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಅವ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸಿಂದ, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿದ್ರೆ, ವಿನಯ ವಿಧೇಯತೆಗಳಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅವ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಾರು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾವು ಬಂದರೆ ನೀವು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ. ಅದು ನಾವು ಯಾರು ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ನಾವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಗೌರವ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ 5-10 ವರ್ಷ ಕಲ್ತೋಗಿರ್ತಾರೆ, ಹಾಯ್ ಮೇಡಮ್ ಆರಾಮಿದ್ದೀರಾ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಂದರೆ ವಿಶ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಜನ್ರೇಷನ್. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಾರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 2 ನಿಮಿಷ ನಾವು ಮೆಂಟಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀವಿ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಒಂದು ಗೌರವ, ಭಯ, ಭಕ್ತಿ ಅದು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದ್. ಅವರೇನು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಹೊಡೆದವರಲ್ಲ, ಬೈದವರಲ್ಲ. ಆದರೆ ಬೈಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗೇನು ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಹಾಗಿತ್ತು. ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಮಿಟೇಷನ್ ಮೂಲಕನೇ ಕಲಿತು. ಟೀಚರ್ಸ್ ನೋಡಿದರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ರೀತಿ ಅವ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಗೌರವ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಇವತ್ತು ವಿನಯ, ವಿಧೇಯತೆ, ಬುದ್ಧಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳು, ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಎಲ್ಲರ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾನು 2 ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಪ್ರತಿ ఒక్కరూ మా స్నేహితులు
తన యొక్క పేరుని తాను చేస్తున్న పనిని పరిచయం చేసుకోవాలని మనం ఒక్కొక్కరు వచ్చి మీ పేరు మీ వృత్తి చెప్పి కిందకి వెళ్ళిపోండి అంతే. ఇక్కడ చూడండి, అందరూ సార్ వాళ్ళు కోరుతున్నారు, మేము చెప్పడం లేదు. ఇక్కడ మీ పేరు మీ వృత్తి ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి చెప్పండి. త్వరగా రండి. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಣ. ನಾವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಗ್ಲಾಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತಾರ. ಸರ್, ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ರವಿಕುಮಾರ್ ಅಂತೇಳಿ, ಗ್ಲಾಸ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಶೋರೂಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶೋರೂಮ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. థ్యాంక్ యూ రవి, చాలా చక్కగా. హలో, అది తెచ్చి హై స్కూల్ కాడ ఇచ్చా అంతే. బళ్ళారిలో ఎవరు లేరు షట్టర్కి ఇట్లా ఎత్తడానికి వచ్చు కదా, అది మధ్యలో పెట్టుకుని ఇట్లా లేపో వేస్తుంది. పైన చిల్లర డబ్బాలు ఉంటుంది, తెల్లది ముప్పై 2 GB ఉంటుంది. రైట్. ಈಗ ಅವರು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಏರಿ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಂಬರೀಶ್. ನಾನು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಕಾಮಾರ ನನ್ನ ಸ್ವಂತ ಊರು. ಐರನ್ ವರ್ಕ್ ಮಿಷಿನ್ ఆపరేటర్ ಮಾಡ್ತೀನಿ. అందరికీ నమస్కారాలు. మాది సొంత ఊరు కొలతల గ్రామం. అయితే ఇక్కడ మాది ఐరన్ షాప్ ఉంది, సోమేశ్వర హార్డ్వేర్. మా అబ్బాయి పేరు అభిలాష్, నా కూతురి పేరు రాఘవి. మా కూతురు వచ్చింది ఆల్బమ్ సార్. అందరికీ నమస్కారాలు. కూతురు రైతులో ఉంది సార్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తుంది సార్? రైతులో సార్ కూతురుని గురువులందరికీ కలవడం కూడా నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. బాసాయి స్వామి గారు అందరికీ పాదాభివందనాలు. నా పేరు రఘుప్రసాద్. నేను సాక్షిలో సేల్స్ ప్రమోటర్గా పనిచేస్తున్నాను. ఆదోని. 2 కూతురు. అందరికీ వందనాలు. నా తోటి స్నేహితులందరికీ హలో, నా పేరు రవి. నేను సబ్ స్టేషన్లో కరెంట్ ఆపరేటర్గా పనిచేస్తున్నాను. రవి చాలా చక్కగా. అప్పుడు ఇప్పుడు నాకు ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. తప్పేరు గౌరమ్మ గోవిందప్ప. ఇప్పుడు గోవిందప్ప పేరు పెట్టుకొని మనవుడు ఇప్పుడు అమెరికాలో ఉంటున్నాడు. చాలా సంతోషంగా ఉంది. మా తాతని నమ్ముతున్నాను, మా గురువులను నమ్మినందుకు మా స్నేహితులు అందరికీ నా పేరున ధన్యవాదాలు. చాలా చక్కగా చెప్పినాం, చాలా చక్కగా చెప్పారు రవికుమార్ గారు. థ్యాంక్ యూ. గురువులందరికీ నా పాదాభివందనాలు. నా పేరు శ్రీనివాస్ సార్. నేను వ్యవసాయం ప్లస్ కళ్ళు గీత కార్మికుడు సార్. ಹಲೋ, ನನ್ನ ಹೆಸರು AP ಬಸವರಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ. ನಾವು ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಪ್ಯಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ನಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಹೆಸರು ಈರಣ್ಣ. ಶಾಪ್ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾದಾಭಿವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಐತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಾನು 4 ಗುಂಡಿಗೆ ಕೆಲಸ ಇಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು 4 ಗುಂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಗುಡ್ ಈರಣ್ಣ, ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ, ಇದಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪಿ ಮಾಡಲಣ್ಣಪ್ಪ. ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂಗಡಿ ಬಸವರಾಜ್, ಸಿರುಗುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. థ్యాంక్ యూ అంగడి బసవరాజ్. పర్వాలేదు. హలో సార్, అందరికీ నమస్కారములు. మా గురువులకి అలాగే మా ఫ్రెండ్స్కి అందరికీ నా నమస్కారాలు. నా పేరు రమేష్. ఓంలోపం ఉన్నది. నేను వ్యవసాయం చేస్తున్నాను. 5 ఎకరాల పొలము ఉంది సార్ నాకు. థ్యాంక్ యూ రమేష్, చాలా చక్కగా చెప్పావు. 98 ಸಾಲಿನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗೆಳೆಯ, ಯುವ ಗೆಳೆಯ, ನಾಯಕ
ಬಸವರಾಜ್ ಅವರು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಮಾತಾಡಿ. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಣ್ಣ ಬಸವರಾಜ್, ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀನಿ. ಸಣ್ಣ ಬಸವರಾಜ ನನ್ನ ಹೆಸರು. ಬಳ್ಳಾರಿ FMCಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. బాగుంటుంది ప్రతి ఒక్కరు. ನಂದು ಸುಳಕೆರೆ ಸರ್, ನಾನು ಸಂಕ್ರಣ ಸುಳಕೆರೆ ಸಂಕ್ರಣ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ಬಂದವರಿಗೆ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳು. ಬೆಂಗಳೂರಾಗ ಮೇಸ್ತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಾವೊಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ನರಸಯ್ಯ ಸರ್ ಅಂತ ನಾನು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಬಂದು ಹಿಂದಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಹಿಂದಿ ಕಲ್ತಿದ್ದು ನಾನು 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಸಾರು ಬಡ್ದು ಕಳಿಸಿದ್ದಾನ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮೂರ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಆಡ್ಯಾನ ಸಾರು, ಬಾಲ್ನಾಗ ನಾಟಕ. ಎಲ್ಲರೂ ಸಾರವ್ರು ಗೊತ್ತು. ಈ ಸಾರ್ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಇದ್ದವಾಗ ಇವನೇ ಸಿಗುವಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಸಾರು. ಭೀಮೇಶ್ವರ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲರದ್ದು ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮ್ಮದು ದಯೆಯಿಂದ ಇರಲು, ದೇವರು ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಎರಡು ಮಾತು. ಶಂಕರಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನು ಯಾರನ್ನಿದ್ರೆ ವೆಂಕಟ್ ಸರ್ ಅವರು. ಹಲೋ, ನನ್ನ ಹೆಸರು ಜಡ್ಡಿಮೂರ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಓದಿದ್ದು. 6ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದಮೇಲೆ 7ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದನ್ನೇ YMK ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೆ. 6ನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಸಾರ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಆನಂದ ಆಯ್ತು ನಮಗೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಭೀಮಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ನೋಡಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾಳ ದಿವಸ ನೋಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅವರೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮದು ರೌಡೂರು ಸ್ವಂತವರು. ನಾವು ಸದ್ಯರಾದ ಈಗ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ SLV ಆರ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಮಿನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಐತೆ. ನಾವು ಅದು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿ ಡೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ, ಮತ್ತು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ವಿ. ಭಾಳ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಜಡ್ಡಿಮೂರ್ತಿ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, అందరికీ నమస్కారం. హలో, సార్ ఈరోజు చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. అందరినీ, మా ఫ్రెండ్స్ని అందరినీ మళ్ళీ ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటున్నందుకు, సార్ వాళ్ళందరినీ ఒకసారి గుర్తు చేసుకున్నందుకు సార్ చాలా సంతోషంగా ఉంది సార్. నేను కౌతాలంలోనే అంగన్వాడీ టీచర్గా వర్క్ చేస్తున్నాను సార్. ఇక్కడే కౌతాలం లోకల్ సార్. ఒక విశేషం ఏమంటే సార్, నేను ప్రతిసారి అంటే ఇక్కడ ఉన్న మా ఫ్రెండ్స్ని అందరినీ నేను కలుస్తుంటాను సార్. అంటే కనిపిస్తుంటారు, చూస్తుంటాను, మాట్లాడుతుంటాను. అందరు కొంతమంది అయితే నాకు పరిచయము, కానీ ఈరోజు రాలేకున్న మా ఫ్రెండ్స్ అందరినీ చూసినందుకు చాలా సంతోషపడుతూ గర్వపడుతున్నాను సార్. మళ్ళీ ఇలాంటి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని చెప్పి ఇంకొకసారి ఆశిస్తున్నాను సార్. చాలా సంతోషంగా ఉంది. థ్యాంక్ యూ సార్. నెక్స్ట్ టీచర్. హలో, వేదికను అలంకరించిన నా ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. నేను చదువుకున్న నా గురువులందరికీ పాదాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. 1998 బ్యాచ్లో మా 10th కంప్లీట్ అయ్యింది. అప్పుడు నేను చదివేటప్పుడు నాకు ఇంతవరకు మర్చిపోయినారు ఎవరంటే బాసా సారు. ఎందుకంటే చదివేటప్పుడు కొద్దిగా అల్లరి చేసేదాన్ని, నేను తప్పించుకొని తిరిగేదాన్ని ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్తో. కానీ సారు పిలిచి ఒక ముట్టకాయలు వేస్తే పిలిచి దగ్గర పిలిచి చెవు పిండేవారు సారు. అది నాకు ఇప్పటికీ గుర్తుంది, ఎప్పటికీ గుర్తుంటుంది. పిల్లలతోనే అదే చెప్తుంటా, ఎప్పటికైనా కానీ బాసా సార్తో నేర్చుకోవాలి పద్ధతి, ఒక క్రమశిక్షణ, ఒక గౌరవం. మనం ఏ హోదాలో ఉంటే మనం ఎలా ఉంటామో, మనకి ఎలా గౌరవిస్తారో సమాజంలో అనేది బాగా గుర్తుంది నాకు. హలో.